जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो प्राइवेट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। को करिकुलर एक्टिविटी राइट, तो वो गवर्नमेंट स्कूल नहीं प्रोवाइड करते। तो लाइब्रेरी नहीं होती, स्पोर्ट्स टीचर नहीं होते, उसमें 6 आवर्स 7 आवर्स टीचर्स रहते हैं और उसमें भी वो क्लासेस में नहीं अटेंड करते। ये मेन वजह है। सरकारी स्कूल में मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल एजुकेशन होना चाहिए जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है। पढ़ाने वाले जो शिक्षक है वो अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और टाइम से भी आ जाते हैं, और गवर्नमेंट के अंदर बच्चों का કોઈ ધ્યાન રખને में નહીં आता है। ગવર્મેન્ટની અંદર એવું છે કે ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ જે છે એ છોકરાઓને બરોબર ભણાવતા નથી। મને હંમેશા એક સવાલ રહ્યો કે સરકારી શાળામાં ઓછા રૂપિયા અને સારા શિક્ષકો શિક્ષણ આપે છે તો પણ ગુજરાત કે બીજા રાજ્યના લોકો છે પોતાના બાળકોને ઓછા રૂપિયામાં અને એક સરસ રીતના પરીક્ષાની લાઈનથી પસાર થયેલા સક્ષમ શિક્ષકો પાસે કેમ ભણાવવા નથી જતા, મોટી તગડી ફી વસૂલી અને ખાનગી શાળામાં કેમ મોકલે છે? આ જાણવા માટે અમે અમારા રિપોર્ટરને જમીન ઉપર મોકલ્યા અને જાણ્યું કે આની પાછળનું કારણ શું છે। લોકોએ શું કહ્યું હતું તેમની પાસેથી જ સાંભળીએ। નમસ્કાર, વાઇબ્સ ઓફ ઇન્ડિયા સાથે હું સમીર। આવી જ રસપ્રદ સ્ટોરીઝ માટે વાઇબ્સ ઓફ ઇન્ડિયાની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નોટિફિકેશન માટે બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં। दो चीज़ें हैं। अब जो सरकारी स्कूल में सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर राइट, कि अभी जो करंट जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर करें तो प्राइवेट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, नॉट इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग बट इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़ एज वेल। फॉर एग्जांपल अभी जो प्राइवेट स्कूल में है, मेरी बच्ची जो है वो अभी केजी में है, ठीक है, तो केजी में उन लोगों के पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। अब आज की लाइफ में अगर हम देखें तो सिर्फ पढ़ाई करना काफ़ी नहीं है राइट, आपका बच्चा जो सारी एक्टिविटीज़ में भी होना चाहिए, जैसे डांसिंग हो गया, स्केटिंग हो गया, वो सारी चीज़ें प्राइवेट स्कूल प्रोवाइड करती है जो कि गवर्नमेंट स्कूल नहीं करती। को करिकुलर एक्टिविटी राइट, तो वो गवर्नमेंट स्कूल नहीं प्रोवाइड करती, तो इसलिए पर्सनली मेरा प्रेफरेंस इसलिए प्राइवेट स्कूल्स में है। ગવર્મેન્ટની અંદર એવું છે કે ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ જે છે એ છોકરાઓને બરોબર ભણાવતા નથી। ટાઈમથી જે પિરિયડ હોય છે જેમનો 1 કલાકનો એની અંદર ટાઈમથી હાજર રહેતા નથી, અને પ્રાઇવેટની અંદર દરેક શિક્ષક ટાઈમથી હાજર થઈ જાય છે અને બધા જ છોકરા છોકરીઓનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે। પ્રાઇવેટ સ્કૂલની અંદર શું છે કે છોકરાઓને ફ્રી ટાઈમની અંદર રમાડવા માટે બી લઈ જાય છે, દર વર્ષે પ્રવાસમાં પણ લઈ જાય છે, પ્રવાસની અંદર લઈ ગયા પછી ધ્યાન પણ રાખવામાં આવે છે, અને ગવર્મેન્ટની અંદર કોઈ ધ્યાન રાખવામાં આવતું નથી। એ સ્કૂલની અંદર પૈસા વધારે જાય છે, ફી પણ વધારે જાય છે। એમાં એવું છે કે છોકરાઓનું ધ્યાન પૂરી રીતે રાખવામાં આવે છે, જ્યારથી છોકરો આવે છે ત્યારથી ઘરે ના જાય ત્યાં સુધી ધ્યાન રાખવામાં આવે છે, અને સ્કૂલથી છૂટ્યા પછી વાલીને પરત કરવામાં આવે છે છોકરો। पहली बात तो ये कि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो हमें गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मिलती। जैसे कि आप कहीं भी देख लो, गांव में या कहीं पे भी, तो लाइब्रेरी नहीं होती, स्पोर्ट्स टीचर नहीं होते, तो ऑल ओवर जो विकास होना चाहिए ना बच्चों का वो नहीं हो पाता, इसलिए प्राइवेट स्कूल ज़्यादा प्रेफर्ड होती हैं। पैसे, आजकल इंसान पैसे नहीं देखता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखता है। अपने वन टाइम भले पे कर ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि वो एजुकेशन के लिए भले ज़्यादा पेमेंट करे बट वो वो नहीं कर सकते अपना स्टडी के लिए, वो नहीं करते। स्टडी ज़्यादा मैटर करते ज़्यादा हाँ। सरकारी स्कूल में मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल एजुकेशन होना चाहिए जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड जो स्किल है वो होनी चाहिए। वो लोग सरकारी लोग पढ़ाते नहीं है बराबर। हाँ, पैसा प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा है, बाकी वो क्या के जो प्राइवेट वाले पैसे ज़्यादा लेते हैं और सब बाजू के वैसा होता है, लेकिन सरकारी में ऐसा बोलते हैं पण पढ़ाते हैं अमुक, ऐसे 100 में से कोई ऐसा एक होता है। તો આ લોકોના તર્ક કે કેમ સરકારી શાળાનું મૂલ્યવાન શિક્ષણ છે પોતાના બાળકોને લોકો નથી આપતા અને લાખો રૂપિયા ખર્ચી અને તગડી ફી આપી અને પોતાના દીકરા કે દીકરીને ખાનગી શાળામાં મોકલે છે। આપણે પણ અમુક આંકડાકીય વાત કરીએ તો ગયા વર્ષે જે ગુજરાત સરકારે બજેટમાં શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં 8.3% વૃદ્ધિ કરી હતી। એટલે આપણી સાદી ભાષામાં આપણે વાત કરીએ તો સરકારી શિક્ષણમાં સુધારો આવે એટલા માટે બજેટમાં જે રૂપિયા છે એ શિક્ષણ વિભાગના વધારી દીધા હતા। તો પણ સરકારી શાળાઓની સિસ્ટમ છે એમાં કંઈ ખાસ ફેર નથી પડ્યો। મા બાપ પોતાના છોકરાઓ કે છોકરીઓને સરકારી શાળામાં નથી મોકલતા, લાખો રૂપિયા ખર્ચી અને બીજી શાળામાં મોકલે છે। બીજો તર્ક એવો એક નીકળે છે કે જો શાળા છે એ સરકારી હોય અને લોકોની માનસિકતા અત્યારે જોઈએ ને તો એવી થઈ ગઈ છે કે એમાં તો ગરીબ મા બાપના છોકરા ભણે છે, આપણા થોડા ભણે। તો આનો ઉપાય એક એવો થઈ શકે કે ગુજરાત સરકારના કે ભારત સરકારના મંત્રીઓ અથવા તો સાંસદો, બાકી ધારાસભ્યો, સરકારી અધિકારીઓ પોતાના બાળકોને વિદેશમાં મોકલવાની જગ્યાએ ભણવામાં સરકારી શાળામાં મોકલવા જોઈએ। એથી એક વિશ્વાસ જાગે કે સરકારી શાળાનું શિક્ષણ છે એ સારું છે અને કોઈ અમીર ગરીબ હોતું નથી। જો ખરેખર એવું થઈ જાય ને તો શિક્ષકો આપણા ટેક્સનો
તગડો પગાર લઈ અને જે ભણાવી નથી રહ્યા એમની વાત છે, એના ઉપર એક દબાણ રહેશે, કારણ કે મોટાભાગના સરકારી અધિકારી VIP લોકો એમના છોકરા જેમાં ભણતા હશે સરકારી શાળાની અંદર, તો સારું પરિણામ ન આવે તો પછી એમને ડર લાગે એમ. એટલે લાખો રૂપિયા ખર્ચી અને સરકારી શાળાની જો જગ્યાએ ખાનગીમાં જો ભણાવતા હોય અને છોકરાને મૂકતા હોય તો આ એક છે. એની પાછળનું કારણ શું છે એ તમે જાણ્યું લોકો પાસેથી જ. વધારે અપડેટ માટે જોતા રહો વાઇબ્સ ઓફ ઇન્ડિયા. મારી સાથે અવાજ મુદ્દા અમે લઈ અને તમારી સામે આવતા હોઈએ છીએ કે જે લોકોને સ્પર્શતા હોય છે, જે લોકો ના હોય છે. ધન્યવાદ.